हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल सतपाल जग्गू एजुकेशन पॉइंट के उपर। ਆਪਾਂ पोलिटिकल साइंस सबजैक्ट ਜਿਹੜਾ शुरू किया होया है जी, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास नंबर 3 ਤੁਹਾਡੇ सामने लैके आए हाँ। तो टॉपिक अपना ਜਿਹੜਾ होएगा जी अज ये होएगा भारतीय राजनीतिक जो सबजैक्ट है अपना भारतीय राजनीति का, उसके भारतीय संविधान दी विशेषतावां, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान दी विशेषतावां या तुसीं कह सकते हो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दे विच आपां पहली विशेषता पढ़न जा रहे हाँ कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पंजाबी दे विच तुसीं बोल दोगे सब तो वड्डा लंबा लिखती संविधान। सब तो वड्डा लिखती संविधान क्यों है जी, इस दे उपर थोड़ी जी आपां गल करांगे। काफ़ी सारिया चीज़ां आपां इस दे विच समझांगे, चीज़ां नूं बड़े ध्यान दे नाल समझण दी कोशिश करनी सारिਆਂ ने। देखो भी ध्यान दे नाल की होएगा कि जिहड़ा साडा ये भारतीय संविधान है इसनूं बोलिया गया है सब तो लंबा ते लिखित संविधान। क्यों? क्योंकि इस दे विच देखिया जाए ना तो तकरीबन 355 के आस पास आर्टिकल्स जिहड़े ने सानूं देखण वास्ते मिलते हैं। ठीक है, देखो आम आप जेकर गल करिए ना तो 395 तो इस दे विच आर्टिकल है। ठीक, उस तो बाद इस दे विच 22 भाग है ने। फिर उस तो बाद अगर देखा जाए तो इस दे विच 8 शेड्यूल्स है ने, अनुसूचियाँ हैगियां ने। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ां जिहड़ियां जो इसनूं की है भारतीय संविधान को एक विशाल बनाउंदियां ने। हुण कई बार सवाल एवें भी बन जाता है भी चलो ठीक है मान लिया भी जो भारतीय संविधान है वो सब तो लंबा तो लिखित संविधान है तो उसके इन्ना कुछ है, ये मूल रूप है। ठीक है, मूल रूप के इन्ना कुछ ही सीगा, अज काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। तो भी ये इन्ना सारा जिहड़ा इन्हां ने 395 आर्टिकल 22 भाग 8 अनुसूचियां ये क्यों पाता, ये इसके की कारण ने, इन्ना भारतीय संविधान का इन्ना वड्डा विशाल होने का की कारण है। तो सब तो पहला कारण तुसीं याद रखना है कि यह है जी सब तो वड्डा कारण भूगोलिक कारण। भूगोलिक कारण मतलब जी भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन है ना, ये उसनूं मद्देनज़र रख के बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग भारत के विच जो भूगोलिक विशेषतावां हैगियां ने उत्थे अलग अलग प्रकार के लोग रहिंदे ने, उन्हां दा फिर अलग अलग प्रकार के नाल प्रशासन करना जरूरी है। ठीक, तो एक तो भूगोलिक कारण हो गया। फिर उस तो बाद आपां कर सकते हाँ कि जिहड़ा दूसरा कारण है जी केंद्र अते राज, इन्हां दोनों के लिए एक ही संविधान है। ठीक है ना, भी एवें नहीं है भी केंद्र के लिए अलग है तो राज के लिए अलग है। हुण केंद्र ते राज दोनों के वास्ते की होना चाहिए है, ये सारा इक्को ही संविधान के विच मैंशन किया गया है। इस करके इसका जिहड़ा साइज है वो की हो जाता है, वो वड्डा हो जाता है। पहला कारण भूगोलिक कारण है इसके वड्डे होने का, दूसरा केंद्र ते राज्यां दा कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा आपां इस दे विच कह सकते हाँ ऐड किया गया है। फिर उस तो बाद आपां गल करिए तो जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रभाव जिहड़ा है जी वो इसके उपर ज़्यादा देखने वास्ते मिलता है। तो ये काफ़ी सारा एक वड्डा अंग्रेज़ों की तरफ तो भारत के उपर कानून जिहड़े बनाए गए सी उन्हां दा एक बंडल है, उस बंडल का पूरा यूज़ किया गया है इस भारतीय संविधान को बनाने वास्ते। तो इस कुछ कारण से जो इसके आप कह सकते हैं भी वड्डे होने के दसे जाते हैं। ठीक, तो एक तो आ हो गया भी अपने को। इस तो बाद आप जेकर नैक्सट गल करिए तो अगली विशेषता आप पढ़न जा रहे हैं यह है जी साढ़े को वेरीअस सोर्सिस। तो वेरीअस सोर्सिस का मतलब है कि जिहड़ा भारतीय संविधान है ना इसनूं काफ़ी सारे देशों के संविधानों तो ग्रहण किया गया है। जो काफ़ी सारे देशों के ग्रहण किया गया है तो आप कह सकते हैं भी भारतीय संविधान के काफ़ी सारे जिहड़े सोर्स मन्ने जाते हैं। इसी करके ये काफ़ी सारा वड्डा हो जाता है। 64 देशों के संविधानों को पढ़िया गया, पढ़ के उस तो बाद जिहड़ा है जी भारतीय संविधान जिहड़ा है बनाया गया सीगा। तो 64 देशों के विच संविधानों को जिहड़ा है चंगियां चंगियां गल्लां लैके भारतीय संविधान के विच ऐड कीतियां गईयां तो इसका स्वरूप जिहड़ा है वो वड्डा हो गया। इस करके आप कह सकते हैं इसके वेरीअस सोर्सिस ने। हुण जिहड़ी वेरीअस सोर्सिस ने ना इन्हां दे विच सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट जिहड़ा है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिहड़ा है जी 1935 ही सब तो ज़्यादा वड्डा सोर्स है जो इसके भारतीय संविधान के उपर मैक्सीमम प्रभाव पाता है। 1/3 पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब 1/3 भाग जिहड़ा है जी भारतीय संविधान का वो इसे तो ही बनया हुआ है। ठीक है, लगभग 250 के आस पास आर्टिकल जिहड़े सी वो इसके विच वैसे ही ले गए।
ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ। ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਚਕੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲਚਕੀਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਚਕੀਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਠੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 368 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 368 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟਰੀ ਬੇਸ। ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਬਾਇਸ। ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਬਾਇਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਬਾਇਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਸੀਗੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 300A ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਿਤੀ
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ 42ਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ। 42ਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ? 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 11 ਨੇ। 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ 86ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ 11ਵਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 18 ਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 61ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਤੇ 61ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1988-99 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਲ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਕਾਏ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਕਾਏ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਕਾਏ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, UPSC ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ SPSC ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ECI। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ECI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 352, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 356, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 360, 52, 56 ਤੇ 60। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 52 ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 356 ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਤਕਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 3 ਟਾਇਰ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਹੀ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 73ਵਾਂ ਤੇ 74ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 73ਵਾਂ ਅਤੇ 74ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, 73ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1992, ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 ਪੱਧਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਪੱਧਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ 3 ਟਾਇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।